And Randir Shastri, all the best for SP Dapode. Back to cricket is going to be in mandatory power play. They change their strategy. Himanshu Patil open the bowling attack. Why does Bhavesh Chaudhary done an outstanding job against Mauli Sport than in previous match against Pioneer. नक्कीच बॅक टू बॅक दोन सामन्यामध्ये भावेश चौधरी यांनी अतिशय उत्कृष्ट प्रदर्शन सातत्य आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. Taken a 28 runs against the pace and furious bowler Usama. Is a great player facing Himanshu Patil. Short third man, backward point, cover, extra cover. Here he go, left arm over the wicket. This time goes his back foot and cuts their ball beautifully through the point for 4. What a player against Gasuddin Sheikh, 21 runs. Against Usama, 28 runs. And against RD Himanshu, first ball boundary. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. भावेश चौधरी मॅन इन फॉर्म आणि पहिल्याच चेंडूवर पहिला चौकार भावेश चौधरी याच्या बॅटमधून. Chetan Kharik, all the best for RD 440. You are watching semi-final in City Pool. Good start from Bhavesh and SP Dapode. Karan Patil fam team, Himanshu. Both this time goes his back foot and max room. They threw for a risky single, need a direct hit here. नक्कीच बॅकफुट जाऊन हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट मात्र डायरेक्ट निशाणा तिथे साधता आलेला नाही. एक रिस्की रन पूर्ण केलेल्या फलंदाजाने. Ball is traveling straight to backward of the point. Bhavesh moves up to 5 and his score is 5 without loss. Himanshu Patil facing him Atish Bambre, left arm over the wicket. Goes to Atish, this time it's in the air, could be caught. The pitch under it, yes, is gone. The captain is out for duck and SP loses first wicket. Great start because Atish Mamre is the in-form batsman. He is out for duck in place of Atish, new batsman in Avinash Patil, man from Vadgar. But his score is 5 for the loss of 1 wicket. Once more, Bhavesh Chaudhary on his strike. Himanshu delighted there, claimed the very important wicket, left arm over the wicket. This time lovely looking on drive, straight to fielder in deep, but meanwhile batsman cross for a easy single. 6 for the loss of 1 wicket, losing a toss batting first here, SP Dapode in semi-final. नक्कीच चौकारानंतर चांगली वापसी केलेली आहे हिमांशु पाटील या गोलंदाजाने. मागील सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड पटकावलेला आहे. चांगली गोलंदाजी केली होती आणि फलंदाजी चांगली केली होती. Left arm over the wicket, Himanshu. This time it's in the air over the infield. Terrific shot, 4 runs. Over goes the mid-on, couple of bounces cross the boundary. अप्रतिम फटका आपण मिडाऊनच्या डोक्यावरून पाहतोय. रन मशीन ऑफ वडगर अविनाश पाटील याच्या बॅटमधून. Avinash Patil off the mark with boundary and his score is 10 for the loss of 1 wicket. Himanshu. Ball this time beauty. Yes, age and gone.
and that marks a excellent overturn from Himanshu Patil, Alimgarh Express, 10 for the loss of 2 wickets. Good over, claimed 2 important wickets. All the best for Dapode from Swapnil Shelar, Fundas. But not all is well. New batsman, young, talented man from Dapode, Pritesh Patil. But Chaudhary is still there. Bhavesh Chaudhary, who is on 6, help up 1 boundary. After this, the grand finale between Double A Gorsai B versus winner of this game. Interesting to see in who will be the 2 icon player. Could be Shai Sheikh, could be Ketan Matre, could be Keju Munde, could be Swaz Pawar, could be Akhtar Sheikh. Left arm over the wicket. This time lovely looking drive. Batsman gets 1. Pratik Wakde brought into the attack. 1 to score now. 11 for the loss of 2 wickets. 2 फलंदाज बाद 2 खेळाडूंमध्ये परतलेले आहेत. धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 11 धावा. Uncle Bhuir Bhinar, all the best for both team. Welcome Uncle Bhuir. Pratik Wakde, left arm over the wicket. Full toss, but not a very good stroke. And appeal for an out, but batsman safe in. Choosy full toss delivery, but Pritesh played straight to mid wicket. Santosh Madhvi is there, and with the stroke, batsman threw for a risky single. His score was up to 12 for the loss of 2 wickets. Pratik. Ball this time. Balloon in the air. Kasar under it. What a catch. कासर याचा दमदार झेल आपण पाहतोय आणि फलंदाज बाद होतोय. तिसरा एसपी दापोडे या संघ. Great catch taken by Akshay Kasar, running behind 10 yards from his position, and I think SP in trouble now because 12 on the board and 3 important wicket has gone. मारता क्या न करता चिराग माली मात्र आता खेळपट्टीवर येतोय. बिग बडप्पा रानाल. Great player is Apna Nana Memorial Cup. All the best for from Kiran Patil, Mahendra Matre, Sawat. Appa Nana Memorial Cup, sorry. Score is 12. 3 important wicket has gone now. Departure of Atish Bhambre, Avinash, and then Bhavesh. Pratik this time, oh, chance of cotton ball, rocket catch. नक्कीच प्रयत्न तर चांगला केला होता स्वतःच्या फॉलोअर मध्ये झेल घेण्याचा, मात्र प्रयत्न असफल ठरतोय. Randir Shastri, all the best for SP Dapode from Khoni. Pratik, left arm over the wicket. Goes to Pritesh, balloon in the air. Yes, he's out. This tournament is not good for Pritesh Patil. Taking bowling from RD because they changed their strategy in first over. Great bowling by Himanshu and back to back Pratik. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केलेली आहे आणि धावांसाठी सध्या तरी झगडताना आपण पाहतोय फलंदाजांना. 4 फलंदाज टॉप ऑर्डरचे बाद होऊन पॅडमध्ये परतलेले आहेत. त्यामध्ये आतिश भांबरे
ज्याला खाते उघडता आलं नव्हतं भावेश चौधरी, आवी पाटील आणि नुकताच बाद झालेला आहे प्रितेश पाटील. 12 for the loss of 4 wicket. New batsman in. Shotgun of Diva. Ajay Bhuir. नाही की चिराग माले आणि अजय भुईरा यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलेली आहे. आपल्या संघाला जर चांगल्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवायचं असेल तर हे दोन फलंदाजांना चांगली भागीदारी करावी लागेल. But I think this is the good captaincy from Dipesh Mali. Pratik, left arm over the wicket. Facing him, batsman Ajay Bhuir. SP losing a toss batting first year. Against Pioneer, they made 87 runs. Pratik, left arm over the wicket. Boss to Ajay, it's in the air. But ball is dropping, no man's land. Not a very good stroke, but Ajay gets two. So Ajay Bhuir, there is the overthrow. And finally batsman taken 3. 3 धाव पूर्ण करतात फलंदाज आणि या 3 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या घडून झालेली ती 15 धावा. 2 ओवर की समाप्ति 15 रन और 4 विकेट. पावर प्ले पुअर प्ले साबित होता हुआ. नक्कीच पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी पाहायला मिळाली नाही, मात्र पॉवरफुल गोलंदाजी केलेली आहे गोलंदाज हिमांशु पाटील आणि प्रतीक वाकडे या गोलंदाजांनी. अब संतोष मडवी को बुलाया गया है. गेम प्लान चेंज किया था, हिमांशु से शुरुआत की और उन्होंने 2 झटके दे दिए. सेकी स्टार्ट SP दापोडे, कारण 4 फलंदाज बाद होऊन फॅल्यूमध्ये परतलेले आहेत. देखना है कि अजय भुईर जिन पे काफी जिम्मेदारी है किस तरह बल्लेबाजी करते हैं. स्कोर इस वक्त सिर्फ 15 है. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए संतोष मडवी, बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट. लेफ्ट आर्म राइट आर्म राउंड विकेट जा रहे. अजय को पीछा किया था, आखिरी मोमेंट पे छोड़ा वाइड. 16 पे पहुंचा स्कोर. त्रिमूर्ति गायकर कहा जहां कहीं भी हो आपको संपर्क करना है. राइट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं. संतोष, इस मर्तबा अच्छी गेंद, अच्छा उछाल. क्योंकि अजय भुईर का कद छोटा है, गेंद राइज होती हुई चली गई. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय. संतोष मडवी जो एक्सपिरियन्स कंपनीर आहे, भिवंडी क्रिकेटच्या पाठीचा कणा ज्याला संबोधलं जात आहे. संतोष मडवी राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए. इस मर्तबा तान दिया आसमान में, फील्डर आ रहे. बहुत बढ़िया कोशिश कुणाल मात्रे की, लेकिन नहीं पहुंच पाए कैच तक. लगातार अजय भुईर मिस टाइम स्ट्रोक्स खेल रहे. 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ दापोडे का 18 रन. रन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है SP दापोडे को. नक्कीच झगडताना आपण पाहतोय SP दापोडे संघाच्या फलंदाजांना एका एका धावेसाठी खूप घाम घालावं लागत आहे, आणि त्याचं कारण अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय RD0 ओव्हर या संघाकडून. राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए संतोष, ओ बढ़िया गेंद और आउट. हुक करना चाहते थे, ऊपरी सिरा लगा और अजय भुईर वापस. और आधी टीम पवेलियन जा चुकी है. स्कोर है केवल 18 रन और 5 विकेटें गिरी है. दिस इज द फ्लॉप बैटिंग शो इन बिग मैच. नक्कीच पूर्णपणे फ्लॉप शो आपण फलंदाजीचा पाहतोय.
एस पी दापोडे ज्या संघाने दमदार प्रदर्शन या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये केलं होतं, यावेळी मात्र निम्मा संघ गारद झालेला आहे. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को गए दर्शन पाटिल. शायद कहीं ना कहीं जुगाड़ खेला जा रहा है कि एक दो बड़े स्ट्रोक आए. सुनील पाटिल का आना बाकी है, पंकज भुईर का आना बाकी है, आतिश माली भी है. स्कोर है इस वक्त 18 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. संतोष मडवी राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स. पल्लू शॉट की कोशिश, ये छूट गया कैच. हालांकि डाइव किया था वहां पर, किस्मत वाले रहे दर्शन, वरना उनको डगआउट के दर्शन करना पड़ते. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट प्रयत्न तिथे क्षेत्ररक्षकाने केला होता फायनल एक रिझनला, मात्र झेल पकडू शकला नाही. 19 पे पहुंचा है स्कोर. अभी तक बल्लेबाजों को बांधे रखा है. इसे कहते हैं बल्लेबाजों की बोलती बंद गेंदबाजी. नक्कीच फलंदाजांना जखडून ठेवलेलं आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय RD-0 ओवली या संघाकडून. तिखट आणि जालीम मारा. स्कोर है 19 रन. संतोष मडवी राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं. चिराग को बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से गई. सवाल पूछा वहां पे डॉट गेंद. अच्छी गेंद थी और उछल कर मारने की कोशिश की थी चिराग माली ने. पायनियर के सामने मैन ऑफ द मैच रहे थे. 23 रन बनाए थे उन्होंने और गेंदबाजी भी लाजवाब की थी. स्कोर 19 रन 5 विकेटों के नुकसान पे. 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. संतोष मडवी राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए. चिराग को फ्लिक कर दिया गया इनको. स्क्वायर लेग पर 6 रन. बल्ले को नीचे लाए थे और फ्लिक कर दिया झुक के. मिस डायरेक्टेड यॉर्कर गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका, फ्लिक फटका, मनगटी फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि यॉर्कर चेंडू टाकताना जर यॉर्कर पडला नाही जागेवर तर नक्कीच गोलंदाजाला जागा दाखवतोय फलंदाज सीमारेषेची. ओवर समाप्त होते हुए, क्या ओवर समाप्त हुआ है? 3 स्कोर है. 25 बचे हैं और 3. क्या लक्ष्य रहेगा फाइनल में पहुंचने के लिए आरडी के सामने, ये आपको बताएंगे कंप्यूटर माइंड कमेंटेटर शुभा धुमाल. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या प्रमाणे धावपलकर 25 धावा. इनफ टोटल धावपलकर पाहायला मिळत नाही. आता चिराग मालो अजूनही खेळपट्टीवर आहे. त्यानंतर दर्शन पाटील येणाऱ्या फलंदाजामध्ये आपण पाहतो पंकज भोईर मॅन इन फॉर्म, ज्याने ग्रामीण फुलमध्ये सर्वाधिक धावा या स्पर्धेमध्ये कुठून काढलेल्या आहेत, त्याचं येणं बाकी आहे. त्यानंतर आतिश माली मॅन फ्रॉम मानकुली, हाही चांगल्या टचमध्ये. मात्र पूर्णपणे जबाबदारी सध्या तरी खेळपट्टीवर असलेल्या चिराग माली या फलंदाजावर असणार आहे. कारण मागच्या सामन्यामध्ये पायनर स्पोर्ट्स भिवंडी संघाविरुद्ध अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केली होती. तर किरण पाटील याला पाचारण केलेलं आहे गोलंदाजी मार्गवर संघनायक दीपेश माले यांनी, ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी हाताळली होती. सामना केलेला फलंदाज दर्शन याला मात्र मोठ्या फटक्यांचं दर्शन घडवावं लागेल जर चांगल्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवायचं असेल SP दापोडे या संघाला. तर किरण पाटील फेसिंग हिम दर्शन पाटील यावेळी जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवरचा वापर इथे करताना दिसून होता. फलंदाज जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. धावसंख्या स्थिर आहे धावपलकावर 25 धावा. किरण पाटील क्वार्टर ऑफ भिवंडी टर्न फ्रॉम VIP डायझिन
फेसिंग दर्शन पाटील. यावेळी करारा ऑफ ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण अक्षय कासारकडून आणि तोपर्यंत फक्त एकच धावे समाधान मानावं लागेल फलंदाज दर्शन याला. धावसंख्या एकेरी त्याने वाढवून झालेली ते 26 धावा 26. सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय. आरडी ट्रिपल 4-0 ओवली विपक्ष SP दापोडे या दोन संघामध्ये. आज निराश केला ते आतिश भांबरे याने, कारण शून्यावर बाजून पॅवलमध्ये परतला होता. भावेश चौधरी विशेष काही करू शकला नाही. फक्त एक चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर अवी पाटील याच्या बॅटमधून आपल्याला एक चौकार पाहायला मिळाला होता. यावेळी मिस्टामी फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे नाही. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकला असता, मात्र लेझी थ्रो आणि परिणामस्वरूप 2 धाव पूर्ण. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली होती. धावफलक कर 28 धावा. आपण पाहत आहात क्रिकेट 2 in 1 स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2020 सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसामधील हा सेकंड सामना आपण पाहतोय. किरण पाटील टर्न फ्रॉम VIP डायझिन फेसिंग चिराग माली. यावेळी मिस्टामी फटका, चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज चेंडू खाले आणि बिग विकेट आपण पाहतोय चिराग मालीच्या रूपाने. दीपेश मालीसाठी शुभेच्छा येतात दर्शन पाटील भिवंडी यांच्याकडनं. धन्यवाद दर्शन पाटील. 6वा फलंदाज बाजून पॅवलमध्ये परतला आणि 6चे 6 फलंदाज हे झेलबादच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. जर विचार केला तर प्रत्येक फलंदाज मोठे फटके मारण्याच्या नादामध्ये खेळाडू कक्षामध्ये परतल्यात. धावसंख्या धावफलकावर 28 धावा. दरम्यान खारबाव येथून नयन म्हात्रे यांच्याकडून आरडी ट्रिपल 4-0 ओवली संघासाठी खास करून हिमांशू पाटील आणि दीपेश मालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तर नवीन फलंदाज पंकज भोईर येते नॉस्ट विकेटला, मात्र सामना करेल फलंदाज दर्शन पाटील. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होते किरण पाटील. विखुरलेले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 2 क्षेत्ररक्षक 30 सलक्यामध्ये थर्ड मॅन आणि फाईन लेग पाहू शकता. किरण पाटील रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षकाच्या मागे चेंडू अडवला जातोय. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. धावसंख्या स्थिर आहे. अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय. हिमांशू पाटील, प्रतीक वाकडे, त्यानंतर संतोष मोडे आणि त्यानंतर किरण पाटील. प्रत्येक षटकासाठी दीपेश माली यांनी वेगवेगळे गोलंदाज हाताळलेले आहेत. किरण पाटील लेफ्ट आर्म गोलंदाजी करताना यावेळी शपथ घेऊन केल्याचा प्रयत्न. अप्रतिम डिलिव्हरी आपण पाहतोय. तर निर्धाव चेंडूने या 4थ्या षटकाची समाप्ती झालेली आणि 4 षटकांची समाप्तीनंतर SP दापोडे संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 6 बाद 28 धावा. 6 फलंदाज बाद 2 पॅवलमध्ये परतले आणि 6च्या 6 फलंदाज हे झेलबादच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. जर बघितलं धुमाळ सर, ज्यावेळेस पॉइंटर संघाशी हा संघ खेळत होता त्यावेळेस पहिल्या षटकामध्ये 28 धावा जमा केल्या होत्या. आता जर विचार केला तर 4 षटकामध्ये 28 धावा जमा केल्यात. आणि बाद होणार फलंदाजांचा जर स्कोर कार्ड आपण पाहायचा झाला तर 7-0-4-1-8-5 एखाद्या शहराचा पिनकोड वासावा असा स्कोर कार्ड आपल्याला पाहायला मिळतो. पूर्णपणे फ्लॉप शो. ज्याप्रमाणे पहिल्या टेस्टमध्ये आपण पाहिलं होता टीम इंडियाचा, ज्यावेळी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ॲडिलेड टेस्टमध्ये 36 धावांवर ऑल आउट झाली होती. कारण भारतीय संघाच्या दृष्टीने तो काला दिवस होता, ब्लॅक डे. कारण या अगोदरचा जर विक्रम पाहायचा झाला तर दुर्दैवी विक्रम 26 डिसेंबर 2006 मध्ये डर्बन टेस्टमध्ये भारतीय संघ 66 धावांवर दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑल आउट झाला होता आणि तो विक्रम मात्र त्या दिवशी मोडीत निघाला होता. कारण भारतीय संघ 36 धावांवर ऑल आउट झाला होता. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. वेळे संदर्भ तुरा सहकार्य करायचं. 4 षटकाची समाप्ती संघाची धावसंख्या धावफलकावर
28 धावा. पुन्हा गोलंदाज मार्कवर हिमांशू पाटील. पहिले षटक हाताळलं तर पॉवर प्लेचं हिमांशू पाटील यांनी चांगली गोलंदाजी केली ती 10 धावा खर्च केले त्या. पुन्हा गोलंदाज मार्कवर हिमांशू यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. ह्यावेळी मात्र लॉलीपॉप झेल होता, सोडला गेलेला आहे आणि जीवदान मिळतोय पंकज भोईर याला. जर बघितलं धुमाळ सर, कुणाल मात्रे सुद्धा झेलवर आला होता. असं वाटत होतं का अक्षय कासार हा झेल पकडेल, प्रतीक वाकडे, पण कुठेतरी थांबावं लागलं ते कुणाल मात्रेला. आणि हा झेल 2 खेळाडूच्या मध्ये पडते. कुठेतरी हा जर विचार केला तर RD-0 संघाला थोडा मागरा ठरू शकतो, कारण पंकजने या खेळपट्टीवर आतापर्यंत चांगली फलंदाजी केली होती. ग्रामीण मधून आपण बघितली होती, त्या पद्धतीने मात्र फलंदाजी करावं लागेल. पुन्हा एकदा इथे आगमन होते तेजस दादा पाटील साहेबांचं. आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम तेजस पाटील साहेब, आपलं पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रानंतर हार्दिक स्वागत आहे. यावेळी बॅटचं ये जा आणि फलंदाज पंकज भोईर याला जावे लागेल डगटच्या असेला. वेलकम भाई शिवारे, आपलं सुद्धा स्वागत. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. हिमांशू पाटील पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केल्या त्या, 2 फलंदाज बाद केलं तर त्या पद्धतीने गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा, त्यावर त्या चेंडूवर सुद्धा झेल होती. पंकजची झेल सोडल्यानंतर 2 धावा खर्च झाल्या त्या. मात्र दुसऱ्या चेंडूवर सुद्धा फलंदाज बाद होते पंकज. तर 7 फलंदाज बाद होऊन पॅव्हलमध्ये परतला. त्यांनी धावसंख्या होतोय स्थिर आहे, ती म्हणजे 30. नवीन फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर भिवंडी सुनील पाटील आणि 7 फलंदाज हे जेलबादच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. जर विचार केला तर एक नवीन रेकॉर्ड या मैदानावर आपण पाहतो. या सामन्यामध्ये महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी आणि 7 फलंदाज झेलबाद झालेत. पुढला चेंडू हिमांशू पाटील यावेळी मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, वाईड यॉर्कर चेंडू. जोपर्यंत चेंडू फील केला जातोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करणारा फलंदाज. ग्रामीण क्रिकेटचा इतिहास जर पाहायचा झाला तर 2 असे संघ आहेत ज्या संघाचे सर्वचे सर्व फलंदाज हे जेलबादच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. पहिला संघ म्हणजे गावदेव वडकर आणि दुसरा संघ गावदेव भिनार. गावदेव भिनार संघाचा हा दुर्दैव रेकॉर्ड चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये, तिसरी जी चॅम्पियन ट्रॉफी झाली होती त्या चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये पाहायला मिळाला होता. आणि इथे मात्र 7 फलंदाज हे जेलबादच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. अतिशय अशी संत सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला. ज्या संघाने मागच्या सामन्यामध्ये 87 धावा जमा केले त्यात तोच संघ आपण पाहतोय धावांसाठी कुठेतरी संघर्ष करताना. आणि त्याचं कारण अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी RD-0 ओलिया संघाकडून पाहायला मिळते. हिमांशू पाटील टर्न फ्रॉम VIP रायझिन. यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न आहे, तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. फक्त एका धाव समाधान. लेग बायचा इशारा तो पंचांकडनं आणि सिंगलने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून झाली ती 32 धावा. इनफ टोटल धावपलकडे पाहायला मिळत नाही आणि त्याचं कारण अतिशय अप्रतिम मारा केला गेलेला आहे सर्व गोलंदाजांकडून. त्यामध्ये हिमांशू पाटील असेल, प्रतीक वाकडे असेल, संतोष मडवे असेल, किरण पाटील असेल. 4ही गोलंदाजांनी अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी या सामन्यामध्ये केलेली आहे. हिमांशू पाटील यावेळी पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा ते एकच धावे समाधान मानावं लागते. धावसंख्या एकेरी धावेने वाढून झाली ती 33 धावा. पूर्णपणे फ्लॉप शो SP दापोडे संघाकडून भरपूर अपेक्षा होती, मात्र लौकिकला साजेशी कामगिरी या सामन्यामध्ये करता आलेली नाही, कारण फलंदाजीचा पूर्णपणे फ्लॉप शो आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या आपण पाहतोय धावपलकावर 33 धावा. एकाही फलंदाजाला दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करता आलेला नाही. हिमांशू पाटील यावेळी अप्रतिम चेंडू, खोलवा टप्प्याचा चेंडू आणि फलंदाजाला यावेळी पूर्ण खोलून ठेवलं होतं. अप्रतिम गोलंदाजी. निर्धाव चेंडूने याही षटकाची समाप्ती. तर अशा प्रकारे 5 षटकांची समाप्ती झालेली आहे
आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 3-3 33 धावा. जर बघितलं तर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली हिमांशू पाटील याच्याकडनं. 2 षटके हाताळली, 14 धावा खर्च केल्यात आणि 3 फलंदाज मात्र बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलंय ते हिमांशू पाटीलने. दर्शन पाटील आतापर्यंत जर विचार केला तर 7 चेंडूंचा सामना केलाय, 2 धावा फक्त आपल्या संघासाठी जमा केल्यात. जवळजवळ 5 चेंडू निर्धाव केले आतापर्यंत. हिमांशू याने आपला कोटा पूर्ण केलेला आहे. आपल्या स्पेलमध्ये 2 षटके हाताळताना 3 फलंदाजांना बाद केलेले आहे आणि 14 धावा खर्च केलेले आहेत. तर किरण पाटील यांना पुन्हा एकदा कायम ठेवलेलं आहे संघनायकाने आपल्या स्पेलमधील दुसरं षटक घालण्यासाठी. शेवटचं षटक संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळेल. किरण पाटील VIP टाईल्सच्या टोकाकडून बोलताना सामनाकडे फलंदाज सुनील. यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस. अप्रतिम गोलंदाजी आपण बघतोय. चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने बोलतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 3-3 33 धावा. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते किरण पाटील याच्याकडनं. किरण पाटील मॅन फ्रॉम सावात, टर्न फ्रॉम VIP रायझिंग. यावेळी अपील केला जातोय मात्र पंच संमत नाहीत. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण आणि पंचांचा लेग बायचा इशारा. इम्पॅक्ट कुठेतरी एस्टेनच्या बाहेर होता. पंचांचा चांगला निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या वाढून झालेली ती 34 धावा. या इनिंगमध्ये आपण जर विचार केला तर एक मोठा फटका बघितला तर षटकार आणि एक चौकार, 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. त्यानंतर पूर्णपणे संघर्ष करताना दिसलेला आहे SP दापोडे हा संघ. किरण पाटील पुन्हा एकदा आमच्या व्यासपीठाकडून बोलताना सामना करेल फलंदाज दर्शन पाटील. यावेळी मात्र मारायचा होता ऑन साइडला, चेंडू जातोय ऑफ साइडला. जाना था पुन्हा लेकिन पोच गए ठाणा. ठाणा पुन्हा शॉट आपण पाहतोय. जर बघितलं किरण पाटील चांगली गोलंदाजी करतोय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क काही नीटसा होत नाही. दर्शन पाटील जर विचार केला तर सुनील पाटील संघर्ष करतोय शेवटच्या षटकामध्ये. धावसंख्या होते धावफलकावर 35 धावा. पूर्णपणे फलंदाजीचा फ्लॉप शो आज पाहायला मिळाला आहे SP दापोडे संघाच्या फलंदाजांकडून. जर विचार केला उरलेल्या चेंडूमध्ये जर 1-2 जर मोठे फटके आले तर कुठेतरी एक चांगली धावसंख्या तर नाही म्हणता येणार, पण खेळण्यासाठी जर विचार केला धावसंख्या जमा करता येईल. हो करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा हलकासा स्पर्श आणि पुन्हा एकदा हर्ष आपण पाहतोय तो क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये. आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय SP दापोडे संघाचा सुनील पाटीलच्या रूपाने. आठवा फलंदाज बाद झालेला आहे. विवेक पाटील खांडवाल उद्योगपती आपलं सुद्धा इथे आगमन होतं. आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपल्याला विनंती असेल आपण मंचावर येऊन बसायचंय. आपलं सुद्धा स्वर्गीय आप्पा व नाना स्मृती चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. विवेक पाटील खांडवाल ज्यांचा मेगा योना मित्र आपण 2016 मध्ये पाहिला होता आणि 1 जानेवारी 2016 हा जो दिवस होता त्यांच्या चषकातील, त्या चषकामध्ये श्री गणेश भरोडे संघाविरुद्ध जयवचन गोडसे संघाला शेवटच्या चेंडूला 6 धावांची आवश्यकता होती आणि गोल्डन बाब गोडसे पंकज भोईर याने 1 जानेवारी 2016 या दिवशी त्यांच्या चषकामध्ये गोल्डन षटकार ठोकण्याचा विक्रम केला होता. नक्कीच त्या स्पर्धेचे आयोजक विवेक पाटील यांचे इथे आगमन झालेले आहे. त्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. कारण विष्णू पाटील यांच्या शेवटच्या चेंडूवर पंकज भुरे यांनी तो गोल्डन षटकार ठोकला होता आणि ती घटना भावाले ग्राउंडवर झाली होती जो शो विवेक पाटील यांनी आयोजित केला होता. विचार केला शेवटचं षटक आणि शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू किती धावा जमा करता पाहूया. SP दापोडे संघ धावसंख्या बद्दल बघितली धाव फलकावर 35 धावा. विचार केला तर 34 चेंडू टाकून झाल्यात. धावसंख्या धाव फलकावर 35 धावा. 8 फलंदाज बाद झाल्यात. जर विचार केला तर आता सुद्धा 8चे 8 फलंदाज एक झेलबाद झाल्यात या स्पर्धेमध्ये आणि महत्वाचा सामना होता सेमीफायनलचा.
नक्कीच हा एक नवे विक्रम या चषकामधील म्हणता येईल, कारण 8चे 8 फलंदाज हे कॅचच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. किरण पाटील यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर हुसली घेतोय आणि निघून जातोय. शेखर दलवी मॅन फ्रॉम खानिवली याच्या हातामध्ये. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर आपण पाहतोय 35 धावा. शेवटच्या षटकामध्ये शेवटचा चेंडू. सामना करेल फलंदाज आतिश माली मॅन फ्रॉम मानकोली. पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडू. तर अशा प्रकारे निर्धाव चेंडूने या इनिंगची समाप्ती झालेली आहे. डावाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 35 धावा आणि 36 चेंडूमध्ये 36 धावांची आवश्यकता असणार आहे फलंदाजी करणाऱ्या RD440 ओवड या संघाला. एका माफक लक्ष आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र जर हा सामना SP दापोडे संघाला जिंकायचा असेल तर चमत्कारिक गोलंदाजी करावी लागेल. तर पाहूया हा चमत्कार घडतोय का. चमत्कार घडला तर नक्कीच त्याला नमस्कार असेल. मात्र तोपर्यंत समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होतील माझे सहकारी समालोचक शशिकांत केने अँड संदेश वखारे तसेच मनोज ठाकरे. थँक्यू सुभाष धुमाल. आज 29 डिसेंबर या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आणि आजचा या शेवटच्या दिवशी मेगा फायनल दोन संघादरम्यान आपण पाहणार आहात. ग्रामीण आणि सिटी या दोन संघामध्ये फायनल असेल आणि आजचा दिवस जर विचार केला तर दत्त जयंती सुद्धा आहे. चांगला दिवस आहे आणि आजच्या दिवशी मानस याचा वाढदिवस आहे. तो सुद्धा या ठिकाणी आपण करणार आहोत. तेजस पटेल साहेब यांचा सुपुत्र त्याचा आज इथं वाढदिवस. कुठला संघ AA जय बजरंग गोडसे B या संघाची लढा देईल फायनल मध्ये विचार करत असेल SP दापोडे आणि RD440 कुठले दोन खेळाडू येतील का त्या संघामध्ये, का घरचा संघ लढा देईल आपल्याशी फायनल मध्ये. जर विचार केला तर गोडसे संघामध्ये 22 पवार, पवन केने, कपिल केने, सूरज केने चांगले गोलंदाज आहेत. ते सुद्धा ओपन मध्ये आपण त्यांना खेळताना पाहतोय. कपिल केने जायलिस संघाकडनं, 22 पवार, धनेश 11, पवन केने सुद्धा आपण त्याला पाहिला माऊली स्पोर्ट संघाकडनं खेळताना. 3 गोलंदाज आपण पाहू शकता ओपनचे ते खेळतील आपल्या गावासाठी. सामना लवकर सुरू करायचा आहे. फायनल आपल्याला पाहायला मिळेल. विवेक नामदेव पाटील खांडवाल उद्योगपती यांचे इथे आगमन झाले. त्यांचं आपण स्वागत आणि सत्कार करणार आहेत. ज्ञानेश्वर भोईर आपल्याला विनंती आपण सुद्धा पुढे येऊन बसायचं आहे. दिंडीगडासाठी जर विचार केला तर ज्ञानेश्वर भोईर, रामदास मामा जे तेजस दादांचे पिताश्री भरपूर मेहनत केली या दिंडीगडासाठी. आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आणि सत्कार करते. विवेक पाटील खांडवालचे उद्योगपती आहेत. आपलं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेचे आयोजक तेजदादा पाटील यांचे असे तसेच मनोज पाटील खांडवाजी यांचं सुद्धा स्वागत आणि सत्कार केला जाईल. या स्पर्धेचे आयोजक तेजदादा पाटील साहेबांचे असे त्यांचं स्वागत आणि सत्कार. वेळेत वेळ काढून आल्याबद्दल सर्व पाहुण्यांचे या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. दरम्यान स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकासाठी कॉमेंट्री पॅनलसाठी दीपेश मालेसाठी ज्ञानेश्वर भोईर भिनार यांचं स्वागत आणि सत्कार करतील. तेजदादा पाटील साहेबांना विनंती असेल आपण स्वागत आणि सत्कार करायचं आहे. त्यांच्या माध्यमातून आपण जो दिंडीगड पाहतोय भरपूर मेहनत त्या दिंडीगडासाठी, तसेच चांगला असा चेंडू जे आज आपल्यात नाहीत. रामदास पाटील तेजदादांचे पिताश्री आज ते आपल्यात नाहीत, पण त्यांची सुद्धा एक आठवण म्हणून या दिंडीगडासाठी भरपूर मेहनत आहे. आपण पाहू शकता ज्ञानेश्वर भोईर
यांचं स्वागत आणि सत्कार. आमच्या जोडीला त्यांनी निश्चितच मुंबई महानगरपालिकेत एका जोडीला आम्ही काम केले. धन्यवाद काका आपलं सुद्धा. सामन्याला सुरुवात झाली. चेंडूला फिरकावलाय. पंचांचा इशारा येईल. या चेंडूवर येतील 4 धावा. 4 धावाने संघाची धावसंख्या 10 संघाचं आव्हान आहे मात्र 36 चेंडू मध्ये 36 धावा जमा करायच्या आहेत. RD 400 संघाला वेटिंग. दरम्यान वडपे येथून शशिकांत शेलार यांच्याकडून या चषकासाठी आणि दीपेश मालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद शशिकांत शेलार वडपे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. कुठला संघ फायनल मध्ये प्रवेश करेल? स्ट्राईकला शेखर दलवी, गोलंदाज मार्गवर चिराग माली. सुरेख चेंडू दिशा दिली, चेंडू जाईल. पंचांचा इशारा येईल आमच्याकडे. तोपर्यंत 4 धावा येतील या चेंडूवर. या 4 धावाने संघ धावसंख्या 10 बलकावर. 8 धावा. चांगली सुरुवात केली. विचार केला तर प्रत्येक चेंडूवर 1 धाव जमा करायची होती. सुरुवात केली. प्रत्येक चेंडूवर 4 धावा जमा करायची. लवकर सामना संपवायचा प्रयत्न शेखर दलवीचा. शेखर दलवीच्या जोडीला अक्षय कासार. काय फलंदाजी केली ती त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेमध्ये. मागच्या सामन्यामध्ये 0 बाद झाला होता. पुढला चेंडू चांगला असा चेंडू. शतरक्षक जाईल. 1 धाव मिळेल. तसेच पुन्हा पोगाव गावातील क्रिकेटचे चाहते बालाराम म्हात्रे साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. संजू दादा पोगाव यांचे पिताश्री, त्यांची एक चांगली अशी टीम आपण बघितली होती. अंसिका स्पोर्ट. पुढला चेंडू चिराग माली. स्ट्राईकला अक्षय कासार. फ्री होताना पाहतो आपण अक्षय कासारला. किती धावा जमा करतो या चेंडूवर अक्षय. चांगला चेंडू. बॅटची लागते. चेंडू जाईल सीमा पार. पंच आमच्याकडे बोलतील. या चेंडूवर येतील 4 धावा. संघाची धाव संख्या 10 बलकावर 13 धावा. 36 धावांचं आव्हान पार पाडतंय. पुढला चेंडू अक्षय कासार. चांगला साठवलेला चेंडू. प्रितेश पाटील चेंडूवर येतोय. 1 धाव मिळेल. एका धाव्याने संघाची धाव संख्या 10 फलकावर येते ती म्हणजेच 14. निशाना पाटील दापोड यांचं इथे आगमन झाले. संजय मात्र दादा यांचं बादशा आहेत, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करतील ते बालाराम वारे. आपल्याला विनंती असेल आपल्या असे स्वागत आणि सत्कार केला जाते. आपला गाव आपला भाचा या मैदानावर आलेला आहे आणि त्यांचा संघ आहे. त्या संघाच्या समवेत आपण त्यांना इथे पाहतोय. दुसरं षटक गोलंदाज मार्गवर गोलंदाज राजदीप. स्ट्राईकला अक्षय कासार. अक्षय कासार याच्या बॅट मधून आपण पाहतोय चेंडू जाईल सीमा पार. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पंचांचा इशारा. 6 धावा षटकार. मी मगाशी म्हटलं अक्षय कासारने चांगली फलंदाजी केली या स्पर्धेमध्ये. जर विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये ज्युनियर खेळाडूने चांगली गोलंदाजी चांगली फलंदाजी केली. कुठेतरी सिनियर फलंदाज आणि गोलंदाज मागे ठेवला या स्पर्धेमध्ये. अक्षय कासार, सूरज केने भावाल्याचा धनेशी लेवून संघाकडनं खेळताना आपण बघितलं होतं. 22 चौधरी या संघामध्ये आता खेळतोय आपण पाहतोय. या सामन्यामध्ये फारसं करू शकलं नाही काय आपल्या संघासाठी. पुढला चेंडू अक्षय कासार साठी. पुन्हा उडवलाय मिड विकेटच्या वरून. 6 धावा येतील या चेंडूवर. सामना लवकर लवकर संपवण्याचा प्रयत्न अक्षय कासारचं. या 6 धावाने संघाची धाव संख्या 10 फलकावर 26 धावा.
गोडसे संघ सज्ज राहायचा आहे. डबल ए जय बजरंग गोडसे बी संघ आपण सर्व खेळाडू घेऊन सज्ज राहायचं आहे. चेंडू द्यायचा आहे, विनंती असेल. मोठा सामना सिमी फायनल चालू असलेल्या संघाला सांगू इच्छितो. याच्यानंतर आपल्याला ग्रामीण संघाशी लढा द्यावी लागेल. त्याच्यामध्ये 2 आयकॉन प्लेअर आपल्याला पाहायला मिळतील किंवा नाही या आपल्या समोर सज्ज करेल भावेश पवार का गावाला घेऊन येतोय आपल्या समोर. एक बिग मॅच प्रेक्षकांच्या समोर सामना सुरू करायचा आहे. जवळजवळ 3:57 झाल्यात. लवकरच मेगा फायनल लोकांना पर्यंत पोहोचेल. भरपूर प्रेक्षक या मैदानाचा ताबा घेतात. युट्यूबच्या माध्यमातून भरपूर प्रेक्षक आनंद घेतात. स्वर्गीय आप्पा व स्वर्गीय नाना स्मृती चषक 2020 काय स्पर्धा रंगली. चांगल्या खेळाडूंचे या स्पर्धेमध्ये पाय लागले. सर्वांचे धन्यवाद. ज्या संघाने सहभाग घेतला त्यांचे सुद्धा धन्यवाद. पुढला चेंडू अक्षय कासार. चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर सरळ एसटीच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची फेकी केली जाते. धावसंख्या धावपलकावर 26. अजूनही जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी. जवळजवळ सामना सोडलेला दिसतोय. एसपी दापोडे संघ कुठेतरी धावा कमी झाल्या तिथून त्यांची आपण बघितली ती परिस्थिती. सुरेख चेंडू. सर्व असे चेंडू टाकले तर सामना निश्चितच विजय होईल. प्रत्येक चेंडू निर्धाव टाकावा लागेल सामना जिंकायचा असेल तर. अक्षय कासार 2 षटकार मारल्यानंतर 2 निर्धाव. ज्युनियर खेळाडू पाहतोय अनगाव गावचा हा कासार अक्षय. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये चांगली फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. पुढला चेंडू. चेंडू उडवलाय हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक गोलंदाज येतोय आणि मात्र अक्षय कासारला खेळाडू कक्षामध्ये परतावं लागेल. ज्या खेळाडू कक्षाचं नाव दिलंय स्वर्गीय महेश बारशी स्टॅन तेच आपल्यात नाहीत पण भरपूर क्रिकेटचे चाहते होते. ज्या वेळेस पोगाव गावामध्ये स्पर्धा सुरू असतात त्यावेळेस निश्चित त्यांच्याकडनं आपल्याला शुभेच्छा आणि त्यांच्याकडनं प्राइज लावलं जाते खेळाडूंसाठी. पण आज ते आपल्यामध्ये नाही. त्यांच्या नावाचा आपण पाहू शकता खेळाडू स्टॅन. आणि या स्पर्धेमध्ये सिटी ग्रामीण सर्व संघांनी सहभाग घेतला. सर्वांचे धन्यवाद. सर्व खेळाडू या मैदानामध्ये आले त्यांचे सुद्धा धन्यवाद. कारण भरपूर दिवसातून ही स्पर्धा सिटी क्रिकेटमध्ये खेळायला मिळाली. सर्व संघांनी चांगला सहभाग घेतला या स्पर्धेमध्ये. नवीन फलंदाज कुणाल म्हात्रे अंजुरगावचा हा सितारा खेळपट्टीवर सज्ज. स्ट्राईकला आहे शेखर दलवी. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचा वेळ कमी आहे. अजून आपल्याला एक फायनल खेळवायची आहे. दोन्ही संघाला हुरहुरी लागली असेल. भावेश पवारचा समोरचा संघ आहे. कुठला गोलंदाज आणतो की फलंदाज का गावचा संघ आपल्या समोर खेळेल. कुठला संघ फायनल मध्ये जाणार हे आपल्याला षटकानंतर समजणार आहे. अजून 10 धावांची आवश्यकता आहे. पुढला चेंडू सामोरे जाते शेखर दलवी. शेखर दलवीच्या बॅट मधून आलेला फटका झेल खाली क्षेत्ररक्षक येतो प्रितेश पाटील. शेखरला सुद्धा परतावा लागेल. कुठेतरी 10 धावा जमा करण्यासाठी संघर्ष करते. मात्र आता आरडी टिपो 0 संघ जर विचार केला तर चांगली धावसंख्या जमा केली होती. 26 धावांवर दुसरा फलंदाज बाद होते. 2 षटकाची समाप्ती. अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 24 चेंडू 10 धावा. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर लवकरात लवकर पाठवायचं आहे. सर्व प्रेक्षकांना आतुरता लागली मेगा फायनलची. जर आतापर्यंत जर आपण मागे बोलून जर बघितला तर आतापर्यंत ग्रामीण संघाने सिटी संघांना हरवलंय. हा एक मोठा विक्रम आहे. आतापर्यंत गोरसई संघ ज्या गावातून 2 वेळा सिटी संघांना हरवलंय. एक शापूर ठिकाणी एक पोगाव नगरी सुद्धा. गेल्या वर्षीच्या अंगामध्ये जे हनुमान टेंबोली संघाने पॉइंटर संघाला शिकत दिली होती ग्रामीण संघातून. कारण ज्या वेळेस मोठा संघ ग्रामीण संघाशी खेळतो तेव्हा त्यांना एकच गोष्टीची भीती असते. हारलो तर इज्जत जाईल. इज्जत मुळेच लोक लवकर हारतात आणि पराभूत होतात. लोक इज्जतीमुळेच मागे राहिल्यात. आपला खेळ आहे आपण दाखवण्याचा प्रयत्न करावा. स्ट्राईकला फलंदाज येते कुणाल म्हात्रे. अंजुरगावचा सितारा आला या मैदानावर. सिद्धी बाबे सर आपल्याला विनंती असेल आपण सुद्धा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन बसायचंय मेगा फायनल साठी. भरपूर प्रेक्षक या मैदानामध्ये आपण पाहतोय.
स्ट्राईकला येतोय कुणाल मात्रे. सुरेख चेंडू, एकदा पूर्ण, दुसरे दावेचा प्रयत्न होईल का? मात्र एका धावावर थांबावं लागते कुणाल मात्रेला. धावसंख्या धावल का 27 धावा. जर विचार केला तर कुठेतरी रणनीती सुद्धा बदलल्या हवी होती, ती म्हणजेच एसपी दापोडे संघाने. कारण चांगली गोलंदाजी हाताळली होती आतापर्यंत. दर्शन पाटीलने पावप्लेच्या षटकामध्ये त्याला हाणाला हवं होतं, पण मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये त्यांनी ठेवलंय. वेल निघून गेल्यानंतर दर्शन पाटीलला आणलाय गोलंदाजी मार्कवर. धावसंख्या धावफलकावर 27 धावा. स्ट्राईकला येतोय पुढला चेंडू. चांगला असा स्वीप केलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक जातोय. एक धाव म्हणजे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण. MH04 JB 274 जी गाडी आहे गेटच्या समोर आहे, ती कृपया आपण बाजूला काढायची आपल्याला विनंती असेल. तिथे जागा ठेवायच्या गाड्या येण्यासाठी. जे पाहुणे येतील त्यांच्यासाठी थोडी तिथे जागा आपण करून ठेवायची. चांगला सटवले चेंडू. चिराग मालिश चेंडूवर जातोय. चेंडू जाईल. पंचांचा इशारा काय तो पाहूया. 2 धावा येतात. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 31 धावा. गोलंदाज मार्ग दर्शन पाटील. काय गोलंदाजी केली ती या स्पर्धेमध्ये. 10 फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त झाला होता, पण तो 10वा फलंदाज बाद केला होता. त्या 10व्या फलंदाला बाद केल्यानंतर सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केला होता. डाव्या एसटीचा चेंडू सरळ एसटीच्या हातामध्ये. पंच पंचांचा इशारा काय तो आपल्यापर्यंत पाहूया. निर्धाव चेंडू. चला सामना सुरू करायचा आहे. सामना सुरू करायचा आहे. पुढला चेंडू सामोरे जातो तो हिमांशू. चांगला साठवलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे तिथपर्यंत एक धाव तर मिळेल. पंकज भोईर चेंडूला कलेक्ट करतोय. या 2 धावा. या 2 धावाने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 33 धावा. 3 धावांची आवश्यकता फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी. RD 440 ओवली. हिमांशू पाटील स्ट्राईकला. डाव्या वस्तीचा चेंडू. आता पंच आमच्याकडे वळल्यात. वाईटचा इशारा. धावसंख्या धावफलकावर 34 धावा. पाहूया गोडसे संघ कोणते आयकॉन प्लेअर आणल्यात. चांगला असा चेंडू. धाव घेण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. 3 षटकाची समाप्ती. संघर्ष करावा लागलाय मात्र RD 440 संघाला. कारण विचार केला तर 2 षटकामध्ये चांगली धावसंख्या जमा केली होती. 26 धावा. त्याच्यानंतर 10 धावांची आवश्यकता असताना चांगली गोलंदाजी केली दर्शन पाटीलने. या स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडनं पाहायला मिळाली होती. 3 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर 22 चौधरी. 2 धावांची आवश्यकता. 2 धावांची आवश्यकता. 22 चौधरी. आज सुद्धा रानाल गावातील सुपुत्र आहे चिराग माली. रानाल दर्शन वडगरचा गोलंदाज होता. पुढला चेंडू. चांगला असा उडवला. चेंडू जाईल. 6 धावांसाठी षटकार. विजयी षटकार पाहतोय कुणाल म्हात्रे. अंजीरचा हा खेळाडू या 6 धावाने सामना जिंकलाय. चला दोन्ही संघ RD 440 सिटी मधून फायनल मध्ये. AA जय बजरंग गोडसे B
आपले 2 आयकॉन प्लेअर घेऊन मैदानामध्ये सज्ज राहायचं आहे. भावेश पवारचं म्हणणं आहे गावातूनच आम्ही लढणार.